नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शुभम स्कूल द्वारा अपाता ऑनलाइन एज्युकेशन में फरीथी एक वखत आपनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, चौथुं चेप्टर बेंकिंग अने नाणकीय नीतिनो आपणे अभ्यास करीए छीए, जेनी अंदर अगाऊ 6 प्रश्न आपणे पूर्ण कर्या छे। 7मो एक नवो प्रश्न एटले के नाणकीय नीतिना गुणात्मक साधनो छे, जेनो आपणे अभ्यास आजे करवानो छे। सौ प्रथम नाणकीय नीतिना गुणात्मक साधनो एटले शुं, एनो अर्थ आपणे जोईए के जे साधनो बधा ज क्षेत्रोने एक सरखी असर पहोंचाडता न होय, बरोबर। जे परिमाणात्मक 7 साधनो आपणे भण्या हता, एमां आपणने कीधुं हतुं के अर्थतंत्र पर एक सरखी असर पहोंचाडता साधनोने परिमाणात्मक साधनो कहेवाय। अहींया शुं कीधुं छे तो के जे साधनो बधा क्षेत्रोने एक सरखी असर पहोंचाडता न होय, एटले के आ चारे चार आरबीआई ना गुणात्मक साधनो एवा छे के जेनी देशना बधा ज वर्गना लोकोने, बधी ज आर्थिक प्रवृत्तिओने एक सरखी असर पहोंचाडशे नहीं, परंतु जरूरी क्षेत्रों माटे तर्कपूर्वक एटले के बुद्धिपूर्वक वपराता होय तो आवा साधनोने गुणात्मक साधनो कहेवाय। हवे जरूरी क्षेत्रों माटे के खेती क्षेत्र होय तो त्यां नीचा व्याजना दरे धिराण आपवुं जरूरी छे, वधु धिराण आपवुं जरूरी छे। एनी सामे अन्य उद्योग क्षेत्र होय, मोटा औद्योगिक एकमो छे तो त्यां व्याजना दर ऊंचा राखवा जरूरी छे। त्यार पछी आवकना वर्ग आपणे लोकोना जोई तो धनिक वर्गने ऊंचा व्याजना दरे धिराण आपवुं, एमनी पासेथी वधारे बाहेंधरी वसूल करवी। एनी सामे गरीब वर्ग छे तो एमने नीचा व्याजना दरे धिराण आपवुं, बरोबर। तो आवी रीते जरूरी क्षेत्रों ज्यां लागे के भाई नाना पायाना उद्योगो छे, खेती क्षेत्र छे, गृह उद्योगो छे, बरोबर, तो आवा बधा क्षेत्रोमां नीचा व्याजना दरे वधारे धिराण आपवुं। एनी सामे अन्य वर्ग छे, अन्य उद्योगो छे के ज्यां वधु व्याज वसूल करवामां आवे छे। तो जे रोजगारी माटे, विकास माटे के लोकोनी अग्रिमता माटे, जरूरियातो माटे जे वधारे जरूरी क्षेत्रों छे एमां तर्कपूर्वक एटले के बुद्धिपूर्वक वपराता साधनो छे, जे साधनोने नाणाकीय नीतिना गुणात्मक साधनो तरीके ओळखवामां आवे छे। क्लियर? फरीथी जुओ के जे साधनो बधा क्षेत्रोने एक सरखी असर पहोंचाडता न होय परंतु जरूरी क्षेत्रों माटे, बरोबर, तर्कपूर्वक एटले के बुद्धिपूर्वक वपराता होय तो एवा साधनोने नाणाकीय नीतिना गुणात्मक साधनो तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे आ गुणात्मक साधनो आपणे केटला भणवाना छे तो के 4। पहेलुं सलामतीनी जरूरियात, बीजू मार्जिननी जरूरियात, त्रीजू धिराणनी टोच मर्यादा अने चौथुं भेदभावयुक्त व्याजना दरनी नीति। आ 4 नाणाकीय नीतिना गुणात्मक साधनो छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे टेक्स्टबुकनो स्वाध्यायनो 2 मार्कनो प्रश्नो एटले फूदड़ी करीए छीए, फूदड़ी करी नाखजो। स्वाध्यायमां 2 मार्कमां आवो प्रश्न आपेलो छे, नाणाकीय नीतिना गुणात्मक साधनोनी टूंकमां समजूती आपो। तो एमांथी पहेलुं साधन आपणे जोईए सलामतीनी जरूरियात। हवे वेपारी बेंको के जेनो बीजो अने त्रीजो प्रश्न आगळ आपणे भण्या हता, जेना मुख्य कार्य अने गौण कार्यनो आपणे अभ्यास कर्यो हतो। ए वेपारी बेंको ज्यारे प्रजाने धिराण आपे छे एटले के नाणाकीय सहाय आपे छे, जे जरूरियातमंद लोको छे, रोकाणकर्ताओ छे, बरोबर, तो आवा घणा बधा लोकोने वेपारी बेंको छे ए बेंको धिराण आपे छे। पण ए धिराण वेपारी बेंकोने पाछुं मळे एटले के ग्राहको वेपारी बेंकोने धिराण पाछुं आपे एनी वेपारी बेंको शुं करशे तो के चोकसाई करशे। हवे ई चोकसाई शुं करे छे तो के बाहेंधरी पेटे गिरवे कोईने कोई मिलकतो राखे छे के जेथी करी अने दरेक ग्राहको जेटलुं धिराण बेंको पासेथी लीधुं छे ए धिराण व्याज सहित बेंकने परत आपे। जो कोईपण प्रकारनी बेंके बाहेंधरी ज न लीधी होय
તો કદાચ એવું બની શકે કે ભાઈ લોકોએ જેટલું ધિરાણ લીધું છે એ ધિરાણ કદાચ પાછું ન પણ આપે, બરાબર, પણ એ વેપારી બેન્કો પ્રજાને જેટલું ધિરાણ આપે છે એ ધિરાણ બેન્કોને પાછું મળે એની વેપારી બેન્કો ચોકસાઈ કરે છે. ચોકસાઈમાં શું કરે છે તો કે અમુક પ્રકારની મિલકતો છે, દાખલા તરીકે કોઈ ઘરેણાં છે, બરાબર, થાપણો એટલે કે નાણું છે, બરાબર, ત્યાર પછી કોઈ કાર છે, ઘર છે, જમીન છે, મકાન છે, બરાબર, આવી કોઈને કોઈ કિંમતી મિલકતો છે. એ મિલકતો બાહેંધરી પેટે એટલે કે ગીરવે બેંક પોતાની પાસે રાખે છે. અને એ શા માટે રાખે છે તો કે જો નિશ્ચિત મુદ્દતમાં, બરાબર, નક્કી કરેલા સમયગાળાની અંદર ગ્રાહકો પોતાનું ધિરાણ છે અને ધિરાણનું વ્યાજ છે જો બેંકને પરત ન આપે તો વેપારી બેન્કો છે એ બાહેંધરી પેટે એટલે કે ગીરવે મૂકેલી જે મિલકત હશે એ મિલકત પોતાની પાસે રાખશે, એટલે કે ગ્રાહકને મિલકત આપશે નહીં. એટલે મિલકત મેળવવા માટે ફરજિયાત ગ્રાહકોએ જેટલું ધિરાણ લીધું છે એ ધિરાણ અને એના વ્યાજની રકમ ચોક્કસ સમય મર્યાદાની અંદર બેંકને પરત કરવું પડશે. આટલું ક્લિયર થયું, બરાબર, કે વેપારી બેન્કો પ્રજાને ધિરાણ આપે છે એ ધિરાણની રકમ બેન્કોને પાછી મળે એના માટે બેંક ચોકસાઈ કરે છે. ચોકસાઈમાં શું કરે છે તો કે જમીન હોય, મકાન હોય, ઘરેણાં હોય, બરાબર, આવી કોઈને કોઈ કિંમતી મિલકત છે જે મિલકત બાહેંધરી પેટે એટલે કે ગીરવે પોતાની પાસે રાખે છે અને નિશ્ચિત સમયગાળાની અંદર, બરાબર, જે નક્કી કરેલ સમયગાળો છે, ધિરાણ જેટલા સમયગાળાનું હશે, બરાબર, એટલા સમયગાળાની અંદર ગ્રાહકે એ ધિરાણ અને એના વ્યાજની રકમ જો બેંકને પરત નથી આપી શક્યા તો એ મિલકત છે બેંક પોતાની પાસે રાખશે, એટલે કે એ મિલકત ગ્રાહકને પાછી આપશે નહીં, બરાબર. તો આ બાહેંધરી થઈ, સલામતી થઈ, સલામતી પેટે મિલકત બેંકે પોતાની પાસે રાખી લીધી. હવે એ સલામતીની જે જોગવાઈ છે એ જોગવાઈ પણ જુદી જુદી છે. એટલે કે જે બાહેંધરી પેટે મિલકત બેંક રાખે છે તો આરબીઆઈનો એવો નિર્દેશ છે કે ભાઈ બધા જ વર્ગના લોકો પાસેથી સલામતી પેટે, બાહેંધરી પેટે કે જે ગીરવે મિલકતો રાખવામાં આવે છે એની જોગવાઈ દરેક વર્ગના લોકો માટે, દરેક ક્ષેત્રો માટે જુદી જુદી છે. ધારો કે ભાઈ ખેતી ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિ છે તો ખેતી ક્ષેત્ર માટે જે બાહેંધરી રાખવામાં આવે છે એ બાહેંધરી છે એ નહિવત હોય છે, બરાબર. એટલે કે ગરીબ ખેડૂતો હોય તો એ બાહેંધરી બેંકને આપી શકતા નથી, એટલે કે બેંકમાં પોતાની કોઈ મિલકત છે ગીરવે રાખી શકતા નથી. તો ગરીબ ખેડૂતો હોય એને બાહેંધરી રાખ્યા વગર એ ગરીબ ખેડૂતોને વેપારી બેન્કોએ ધિરાણ આપવું, બરાબર. અને એની સામે જે મોટા ઉદ્યોગોના માલિકો છે એ મોટા ઉદ્યોગોના માલિકો પાસેથી વધારે બાહેંધરી પેટે મિલકતો લેવી, બરાબર, કે જે આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ વર્ગ છે, મોટા ઉદ્યોગોના માલિકો છે, એ લોકો જ્યારે બેન્કો પાસેથી ધિરાણ લે છે ત્યારે એમની પાસેથી બાહેંધરી પેટે વધુ મિલકતો લેવી અને એની સામે ગરીબ ખેડૂતો હોય એને બાહેંધરી વગર એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની મિલકત અથવા તો જમીન, ઘરેણાં, કોઈ પણ બાબત છે એ ગીરવે રાખ્યા વગર બાહેંધરી પેટે અથવા તો સલામતી પેટે રાખ્યા વગર એ લોકોને નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ આપવું, બરાબર. તો આ થયું નાણાકીય નીતિનું પહેલું સાધન, સલામતીની જરૂરિયાત. ફરીથી જુઓ, વેપારી બેન્કો પ્રજાને ધિરાણ આપે છે અને એ ધિરાણની રકમ બેંકને પાછી મળે એના માટે વેપારી બેન્કો ચોકસાઈ કરે છે. ચોકસાઈમાં શું કરશે તો કે જે ધિરાણ લેનાર વ્યક્તિ છે એમની પાસેથી ઘરેણાં, થાપણો, કાર, ઘર, જમીન, મકાન, દુકાન આવી કોઈને કોઈ કિંમતી મિલકત છે જે બાહેંધરી પેટે પોતાની પાસે રાખશે, એટલે કે ગીરવે પોતાની પાસે રાખશે અને નિશ્ચિત સમયગાળાની અંદર જો ગ્રાહક એ ધિરાણ અને એના વ્યાજની રકમ બેંકને પરત ન ચૂકવી શકે તો એની માલિકી બેંકની રહેશે, એટલે કે એ મિલકત ફરીથી ગ્રાહકને મળી શકશે નહીં.
એની જોગવાઈ શું છે તો કે ખેતી ક્ષેત્ર હોય તો એમાં બાહેંધરી વિના ધિરાણ આપવું, અથવા તો ગરીબ ખેડૂતો છે તો જે ખેડૂતો પાસે બાહેંધરી પેટે મૂકવા માટે કોઈ મિલકત નથી, બરાબર, તો એવા ખેડૂતોને બાહેંધરી વગર ધિરાણ આપવું, અને એની સામે મોટા ઉદ્યોગોના માલિકો હોય એમની પાસેથી બાહેંધરી પેટે વધુ મિલકતો મેળવવી, બરાબર. તો એમાંય ભેદભાવ થયો, બરાબર, કે એક સરખી સલામતીની અથવા તો બાહેંધરીની જોગવાઈઓ નથી. ગરીબ વર્ગ છે, આર્થિક રીતે નબળો વર્ગ છે, તો એમની પાસેથી બાહેંધરી પેટે ઓછી મિલકતો લેવામાં આવે છે. ધનિક વર્ગ છે એમની પાસેથી બાહેંધરી પેટે વધુ મિલકતો લેવામાં આવે છે, બરાબર. પછી બીજો મુદ્દો છે માર્જિનની જરૂરિયાત. હવે માર્જિન શું છે તો કે બાહેંધરી પેટે બતાવેલ મિલકતના, હમણાં આગળના જ મુદ્દાની અંદર આપણે જોયું કે ભાઈ લોકો ધિરાણ લે છે તો ધિરાણના બદલામાં બાહેંધરી પેટે એટલે કે સલામતી પેટે કોઈને કોઈ મિલકતો ગીરવે મૂકે છે. તો એ બાહેંધરી પેટે બતાવેલ મિલકત છે. ધારો કે ભાઈ આપણે દુકાન રાખી છે, મકાન રાખ્યું છે, જમીન રાખી છે, ઘરેણાં રાખ્યા છે, બરાબર, એ બધી કોઈને કોઈ મિલકત આપણે બેંકમાં જમા કરાવીએ છીએ અને ત્યાર પછી બેંક આપણને ધિરાણ આપે છે. તો એ બાહેંધરી પેટે બતાવેલી મિલકત છે. હવે એ બાહેંધરી પેટે બતાવેલી મિલકતના અમુક ટકા અથવા તો માંગેલી લોનના અમુક ટકા જેટલી રકમનું જ આપણને ધિરાણ મળે તો એને માર્જિનની જોગવાઈ કહેવાય. શું કહેવાય તો કે માર્જિનની જોગવાઈ કહેવાય. હવે આ બાબતને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે બાહેંધરી પેટે મૂકેલી મિલકત છે, ધારો કે 5 લાખ રૂપિયાની મિલકત છે. કેટલી તો કે 5 લાખ રૂપિયાની, બરાબર. હવે એમાંથી બેંકે આપણને 3 લાખ રૂપિયાનું ધિરાણ આપ્યું, બરાબર. આપણે જે મિલકત બેંકમાં જમા મૂકી છે એ મિલકતનું મૂલ્ય કેટલું છે તો કે 5 લાખનું મૂલ્ય છે. તો હવે 5 લાખની મિલકત આપણે મૂકી છે તો બેંક આપણને 5 લાખ રૂપિયા ધિરાણ પેટે નહીં આપે, બરાબર. એમાંથી કેટલા આપ્યા છે તો કે 3 લાખ આપ્યા છે, બરાબર. અને બાકીના 2 લાખ રૂપિયા છે, બરાબર, એ 2 લાખ રૂપિયા કયા સ્વરૂપે રાખશે તો કે માર્જિન સ્વરૂપે. અને આમાંય ફેરફાર બેંક કરે છે. ક્યારે તો કે જ્યારે અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો છે એ પુરવઠો છે એમાં વધારો કરવો હોય અથવા તો એમાં ઘટાડો કરવો હોય ત્યારે માર્જિનના દર હોય એ દરમાં ફેરફાર કરશે. એટલે કે ધારો કે અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધારે છે તો માર્જિનના દર વધારી દેશે, બરાબર. માર્જિનના દર વધારશે તો જે ધિરાણ પેટે રકમ મળશે એ રકમ કેવી થઈ જશે તો કે ઓછી. ધારો કે અહીંયા 5 લાખની કોઈ વસ્તુ અથવા તો મિલકત આપણે બેંકમાં જમા કરાવી છે અને માર્જિનનો દર જે છે એમાં વધારો કરે તો 3 લાખ રૂપિયાની જગ્યાએ માનો કે આપણને 2 લાખ રૂપિયા ધિરાણ મળ્યું તો 3 લાખ કયા સ્વરૂપે રાખ્યા છે તો કે માર્જિન સ્વરૂપે, બરાબર. એટલે એનાથી શું થશે તો કે જે નાણાંનો પુરવઠો વધારે હતો હવે એમાં શું થશે તો કે ઘટાડો થતો જશે, બરાબર. તો આ જે ટકાવારી છે, બરાબર, એ ટકાવારીને માર્જિનનો દર કહેવાય કે ભાઈ બાહેંધરી પેટે બતાવેલ મિલકતના અથવા તો માંગેલી લોનના અમુક ટકા જ રકમ આપણને મળે છે, બાકીની રકમ છે એ બેંક પોતાની પાસે રાખે છે, જે રકમને કહેવાય માર્જિન, બરાબર. એ અર્થતંત્રમાં જેવો નાણાંનો પુરવઠો હશે એ મુજબ માર્જિનના દરમાં ફેરફાર કરશે. જો નાણાંનો પુરવઠો વધારે હશે તો માર્જિનનો દર વધારી દેશે, માર્જિનનો દર વધે તો ધિરાણ ઓછી રકમનું થાય એટલે નાણાંનો પુરવઠો ઘટશે, બરાબર. અને જો નાણાંનો પુરવઠો ઓછો હોય તો માર્જિનનો દર ઘટાડી દેશે. ખાસ મંદીની પરિસ્થિતિ હોય એમાં માર્જિનનો દર ઘટાડે છે. માર્જિનનો દર ઘટે તો બાહેંધરી પેટે એટલે કે માર્જિન સ્વરૂપે રકમ પોતાની પાસે બેંક ઓછી રાખશે અને વધુ રકમનું આપણને ધિરાણ આપશે, જેથી અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધશે. અને નાણાંનો પુરવઠો વધે તો મૂડીરોકાણ વધે, બરાબર. એટલે મંદીમાંથી અર્થતંત્ર બહાર નીકળી શકે, બરાબર. ત્યાર પછી ત્રીજું છે ધિરાણની ટોચ મર્યાદા. હવે ધિરાણની ટોચ મર્યાદા શું છે તો કે કોઈ એક વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ એક એકમને એટલે કે આપણે પેઢી કહી શકીએ કે જે સ્વતંત્રપણે વસ્તુ કે સેવાઓનું ઉત્પાદન કરતો હોય જેને આપણે પેઢી કહી શકીએ અથવા એકમ કહી શકીએ.
तो कोई एक व्यक्ति है कि कोई एक एकम है कि जेने वधुमां वधु केटलुं धिराण आपवुं। बराबर, बाहेंधरी पेटे घणी बधी वखत आपणे जोता होय छीए कि भाई घणा बधा एकमो छे, खूब मोटी मिलकतो छे ए बाहेंधरी पेटे रजू करता होय। बराबर, तो ए कोई व्यक्ति है कि कोई एकम है, तो ए एकम ने कि कोई एक व्यक्ति ने वधुमां वधु केटली रकमनुं धिराण आपी शकाय एनी जे मर्यादा है ए मर्यादाने कहेवाय धिराणनी टोच मर्यादा। वास्तवमां आपणने एनी कोई चोक्कस मर्यादाओ दर्शावी नथी। मोटे भागे बाहेंधरी पेटे बेंकनी अंदर जे व्यक्ति अथवा तो एकम मिलकतो दर्शावे छे एने ध्यानमां राखी अने बेंको जे ते व्यक्तिने अथवा तो एकमने धिराण आपती होय छे, पण ए केटली मर्यादामां आपवुं, बराबर, जे मर्यादाने कहेवाय धिराणनी टोच मर्यादा। बराबर, अने त्यार पछी चौथुं अने छेल्લું साधन छे भेदभावयुक्त व्याजना दरनी नीति। हवे आरबीआईना नाणाकीय कार्यो छे जेनी अंदर आपणे भण्या हता कि मध्यस्थ बैंक है ए बैंकोनी बैंक है अने बैंकोने अंतिम सहायक तरीके उपयोगी बने छे। एनी अंदर आपणे स्पष्ट दर्शाव्युं छे कि भाई वेपारी बैंकोने धिराणनी दिशा दर्शावे छे अने व्याजना दर पण नक्की करे छे। तो जुदा जुदा प्रकारना धिराण माटे एटले के अहीं आपणे धिराणना प्रकार छे जे आगळ बीजा प्रश्नमां आपणे भण्या हता कि टूंका गाळानुं धिराण छे, पछी मध्यम गाळानुं धिराण छे, लांबा गाळानुं धिराण छे। एम समयना संदर्भमां आपणे 3 समयगाळानुं धिराण जोयुं हतुं। एमां जेम लांबा समयगाळानुं धिराण हशे एम व्याजना दर प्रमाणमां नीचा हशे अने जो टूंका समयगाळानुं धिराण हशे तो एमां व्याजना दर प्रमाणमां वधारे होय छे। कारण के वेपारी बेंको छे ई नफाना हेतुथी धंधो करती संस्थाओ छे, नफाना हेतुथी कार्य करती धंधाकीय संस्थाओ छे। एटले ए नफो मेळववा माटे जो वेपारी बेंको पासेथी आपणे टूंका गाळानुं धिराण मेळवशुं तो आपणे वधारे व्याज चूकवવું પડે છે અને એની સામે લાંબા સમયગાળાનું ધિરાણ આપણે મેળવીએ તો વ્યાજના દર પ્રમાણમાં નીચા હોય છે। એટલે જુદા જુદા પ્રકારના ધિરાણ માટે જુદા જુદા વ્યાજના દરની નીતિ છે જેને भेदभावयुक्त अथवा तो काउंसमां तमे लख्युं छे भेद पारखू व्याजना दरनी नीति तरीके ओळखवामां आवे छे। खास एक धिराणना समयगाळानी अंदर प्लस बीजू कयो वर्ग वेपारी बेंको पासेथी धिराण मेळवे छे। जेम अहींया बाहेंधरीनी अंदर आपणने दर्शाव्युं हतुं के भाई गरीब खेडूतो होय तो एमनी पासेथी बाहेंधरी पेटे कोईपण प्रकारनी मिलकतो न पण लेवामां आवे अने एनी सामे धनिक लोको छे के जेनी पासेथी बाहेंधरी पेटे वधु मिलकतो लेवामां आवे तो ए ज स्थिति अहींया पण छे के भाई गरीब खेडूतो होय तो एने नीचा व्याजना दरे के नहीवत व्याजना दरे घणी बधी वखत आपणे जोईए छीए के खास दुष्काळनी परिस्थिति होय अथवा तो वर्ष नबळुं होय छे तो सरकारो द्वारा गरीब खेडूतो छे के जे खेडूतोने व्याजनी माफी आपवामां आवे छे। बराबर, पाक वीमानी अंदर तो गरीब खेडूतो छे के जेने नहीवत व्याजना दरे धिराण आपवुं अने एनी सामे धनिक व्यक्तिओ छे बराबर के जे कारनी खरीदी करता होय, मकानोनी खरीदी करता होय, उद्योग धंधाओ चलावता होय तो एवा धनिक वर्गना लोको छे के जे लोको पासेथी वधु व्याज वसूलवामां आवे छे। तो आवी जे अमुक वर्गना लोकोने नहीवत अथवा तो नीचा व्याजना दरे धिराण आपवुं अने अमुक लोको छे के जेमनी पासेथी ऊंचुं व्याज वसूल करवुं, आवी जे भेदभावयुक्त व्याजना दरनी नीति छे ए नीति आरबीआई द्वारा तैयार करवामां आवे छे जेने भेद पारखू नीति तरीके पण ओळखवामां आवे छे। तो आ थया नाणाकीय नीतिना गुणात्मक साधनो। बराबर, खास अगत्यनो प्रश्न छे, फरीथी एकवार झड़पथी जोई लईए। सौप्रथम अर्थ के जे साधनो बधा ज क्षेत्रोने एक सरखी असर पहोंचाडता न होय परंतु ચોક્કસ अथवा तो जरूरी क्षेत्रों माटे ज तर्कपूर्वक एटले के बुद्धिपूर्वक जे वपराता होय तो एवा साधनोने गुणात्मक साधनो तरीके ओळखवामां आवे छे। जे गुणात्मक साधनो केटला छे तो के 4 सलामतीनी जरूरियात, मार्जिननी जरूरियात, धिराणनी टोच मर्यादा अने भेदभावयुक्त अथवा तो भेद पारखू व्याजना दरनी नीति। बराबर, अहींया सुधी राखीए, वधु माहिती आपणे आवता अंके जोईशुं। जय श्री कृष्ण।